राति प्राय 12टा होइथिला। रास्ताटी एते सुनसान एवं भयानक थिला जे सेठारे केवल पवनर शब्द ही शुभुथिला। गोटे निशाग्रस्त लोक तार बाइक उपरे बसी बड़ कष्टरे संतुलन रखी आगकू बढ़ुथिला। निशा जोगु से ठीक भावरे बाइक चलाई पारु नथिला। हठात सही लोकटी संपूर्ण रूपे अटकी गला। ताकू कहार उपस्थिति अनुभव हैला। से टळमळ होई बाइकरू ओहलाइला एवं टिके आगकू जाई देखिला। रास्तार ठीक मझिरे जणे सुंदरी झियो ठिया होइथिला। पछपटू भी से बहुत सुंदर देखा जाउथिला। मद्यपर खराब उद्देश्य जोर धरिला। से भाबिला अरे बाह एहा तो जंगल रे मंगल होई गला। एही निस्तब्ध रातिरे रास्तार मझिरे एते सुंदरी युवती। भाग्य जदि मेहरबान हुए तेबे एमिति। तापरे सेई निशाग्रस्त लोकटी शीघ्र दुई पाद झियोटी आड़कू बढ़ाइला। ठीक सेई समय रे हठात झियोटी कांदिबाकू लागिला। आहा मोते बहुत कष्ट हेउछि। प्लीज केही अछंती कि मोते हॉस्पिटल नहीं चलंतु। मु गर्भवती अछि। मद्यप जनक हसी हसी कहिला ए झियो एही ड्रामा बंद कर। ए सबु काहाकू कहूछु। सीधा सड़क मो सहित चल। तोर एही सबु दुख एबे ही मेंटाई देबी। आउ एही हॉस्पिटल कोन लगाई रखिछु। आज राति तू मोर। ठीक सेही समय रे हठात सेही झियोटी पूरा जोर रे पछकू बुली पड़िला। से कोनोसी झियो नथिला। से थिला एक भयंकर खुंखार डाणी चुड़ेई। तार मुह बहुत डराणिया थिला। यह देखि मद्यपर लोम टांकुरी उठिला। डाणीटी हाथ में छुरी धरी से मद्यपर मुंड को देहरु अलगा करदेला। सेही डाणीटी जोर जोर रे भेदिला परी स्वर रे हसिबाकू लागिला। एही भयानक घटनार ठीक 1 घंटा परे सेही रास्ता रे गोटे ऑटो रिक्शा आगकू बढ़ुथिला। ठीक सेही समय रे तार नजर सामना रे अटकी थिबा से डाणी उपरे पड़िला। यह देखि ऑटो ड्राइवर गाड़ी रु ओहलाई तार पछरे गला। डाणीटी मध्य ताकू कांदी कांदी कहिला आहा मोते बहुत कष्ट हेउछि। प्लीज केही अछंती कि मोते हॉस्पिटल नहीं चलंतु। मु गर्भवती अछि। ऑटो वाला को मध्य नाटक लागिला। से किछि अलगा ही भाबिला। अंधार राति सुनसान रास्ता आउ तू ठिया होइछु एका। शिकार निजे सामना रे आसीछि। तोर कष्ट तोर कांदिबा सबु बहाना। मु जाने एठारे केवल मोर राज चलिबो कारण एही राति केवल मोर। तापरे सेही मद्यप ऑटोवाला डाणीर आहुरी निकट को आसिला एवं से बदमाशी करिवा पई जेमिति हाथ को कांध ऊपर को बढ़ाइला। आउ ठीक सेतिकी बेले से हठात पछकू बुली पड़िला। तार मुह देखिबा मात्रे ऑटोवाला डरी गला। ठीक सेतिकी बेले सेही डाणीटी तार धारुआ नखरे ऑटोवाला को नखाई देहर खंड खंड करी मारिदेला। डाणीटी जोर जोर रे हसिबाकू लागिला। सेही डराणिया रास्ता रे राजेश्वर जाउथिला जी तार जने सांगर बाहाघरु फेरुथिला एवं संपूर्ण रूपे थकी जाइथिला। शीघ्र घर को पहुंचीबार रे हठात ताकू भी सेही डाणीटी देखागला। राजेश्वर डरी जाई निजर गाड़ी अटकाइला। एते राति रे सुनसान रास्तार मझिरे जने एका झियो को देखि से आश्चर्य हैला। तापरे राजेश्वर गाड़ी रु ओहलाई ता पछरे गला एवं विनम्रतार सह पचारिला अरे भौणी आपण एते राति रे एठारे किछि असुविधा अछि कि मते कुहंतु। मु आपनकु किछि सहाय्य करि पारे। आपनकु किछि कष्ट हेउ नाही तो। तार एही भल कथा सुनी डाणीटी पलक झांपिबा क्षणी निजर डराणिया चेहरा बदलाई एक सुंदर चेहरा करदेला। तापरे सेही पछकू बुली कांदी कांदी कहिला मोर 9 मास चलिछि। मु गर्भवती अछि। प्लीज मोते हॉस्पिटल नहीं चलंतु। राजेश्वर जने भल मनीष थिला। से सांगे सांगे हाँ कला। अरे हाँ काहे कि नुहे चलंतु। हॉस्पिटल एठी पाखरे थिबो। शीघ्र करंतु। आपण मो गाड़ी रे बसंतु। जेमिति ही डाणेटी जाई गाड़ी रे बसिला राजेश्वर भी चालक ड्राइवर रे बसीगला। से सीधा निजर गाड़ी को पाख गाँ आड़कू मोड़िला एवं रे आगकू बढ़िबाकू लागिला। राजेश्वर जानिथिला जे प्रसव जेकोसी समय रे होई पारे। सेथिपई ताकू शीघ्र हॉस्पिटल पहुंचीबार थिला। डाणीटी कष्टरे चित्कार करुथिला एवं राजेश्वर जने सच्चा दरदी परी ताकू धैर्य देई गाड़ी चलाउथिला। किछि समय परे राजेश्वर निजर गाड़ी को एक बड़र गेट पाखरे अटकाइला। से तुरंत गाड़ी रु ओहलाइला एवं डाक्तरन को डाकिबा पई शीघ्र हॉस्पिटल भीतर को दौड़िला। किछि क्षण परे राजेश्वर जने डाक्तरन को सांगरे नेई तळकू आसिला। जेमिति ही तार नजर गाड़ी भितरे पड़िला से आश्चर्य होईगला। पछ गुड़िक पूरा खाली थिला। सेही झियोटी अर्थात डाणीटी सेठारे नथिला। राजेश्वर किछि क्षण पई निजको संभाळिला। शीघ्र डाक्तरन को कहिला डाक्तर हुए तो आपणक कर्मचारी माने ताकू नहीं जाइथिबे।
ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଉପର ମହଲା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରାଜେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଜି ପକାଇଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ସେହି ଝିଅଟି କେଉଁଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସହିତ ରାଜେଶ୍ୱରକୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍, କ'ଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ରାଜେଶ୍ୱର ଜବାବ ଦେଲା, ଜି ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତାର 9ମ ମାସ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ମୁଁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁମାନ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ହସି ହସି କହିଲେ, ଶୁଭକାମନା, ଆପଣଙ୍କର ବି ସାମ୍ନା ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଚମକିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଡାକ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ବାଟୋଇ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର କୁଆଡ଼େ ଥିଲା? ଏହା ଶୁଣି ରାଜେଶ୍ୱରର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଅଟକି ଅଟକି କହିଲା, ମୋତେ ଯିବାର ତ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏତିକି କହି ରାଜେଶ୍ୱର ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ସେହି ଛକ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁ ପଛକୁ ବୁଲି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। କିଏ ହେବ ସେହି ମହିଳା? ଛାଡ଼, ଏତେ କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବଡ଼ ଯାତାୟାତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ପଛକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଘୁରାଇଲା ଏବଂ ପଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଜର ପକାଇଲା। ରକ୍ତରେ ଲଥପଥ ହୋଇଥିବା ସେହି ଝିଅଟି ତାର ଗାଡ଼ିର ପଛରେ ବସି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେହି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଝଟ୍ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ଦୂରକୁ ହଟିଗଲା। ତାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ସେ ପଛକୁ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବ। ନିଜକୁ ଥରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭାଳି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଛକୁ ନଜର ବୁଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ବାଜିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାରରେ ପଛରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥିଲା ସବୁ ତାର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏସବୁ ଦେଖି ତାକୁ ଗଭୀର ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ନ ଭାବି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁରାରେ ବାହାରିଗଲା। ପରଦିନ ରାଜେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲେ ବି ତାର ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା। ତା ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କାଲି ରାତିର ସେହି ଡରାଣିଆ ଘଟଣା ଘର କରି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଏପରି ନୀରବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବସିଥିବାର ଦେଖି ତାର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ରାଧିକା, ଯିଏ ରାଜେଶ୍ୱରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ନମସ୍କାର, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତାର କଥା ଶୁଣି ରାଜେଶ୍ୱର ନିଜ ଚିନ୍ତାରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ରାଧିକା, ତୁମେ? ହଁ କୁହ ନା, କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ରାଧିକା କହିଲା, ସକାଳୁ ନା ନମସ୍କାର କଲ, ନା ଥରେ ବି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲ, ବସ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସିଛ। ଆଉ କେହି ମିଳିଗଲା କି? ରାଜେଶ୍ୱର କହିଲା, କ'ଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହୁଛ, କୁହ ନା, କ'ଣ କଥା? ରାଧିକା ଜଣାଇଲା, କାଲି ଘରେ ପୂଜା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ବି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ରାଜେଶ୍ୱର ଏବେ ବି କିଛି ଭାବୁଥିଲା। ତାର ଧ୍ୟାନ ଆଦୌ ରାଧିକା ଆଡ଼କୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ କାମ କରୁ କରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ରାଜେଶ୍ୱରକୁ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡରି ଡରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଠାତ୍ ଆଲୋକ କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ରାଜେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଚାଲୁ ହେଉଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର କବାଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେହି ଝିଅଟି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଥରି ଥରି କହିଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ? ତୁମେ ସେଇଠି ଥିଲ ନା? ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ତ ସେ ସେଠାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱରର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲା, ସେହି ଝିଅଟି ରାଜେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ରାଧିକା କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କେବେଠାରୁ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛ? କ'ଣ ହେଲା ଏବେ କୁହ ତ? ରାଜେଶ୍ୱର ଡରି ଡରି କହିଲା, ରାଧିକା, ଆରେ କାଲି ରାତିରେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଥିଲା ନା? ତୁମେ ଲୋକେ ତ ଚାଲିଗଲ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକିଏ ପରେ 4 ଠାରୁ ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ସହରରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିବାର ମିଳିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସେ 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବି ସେହି ଝିଅକୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ବସାଇଲି ଏବଂ ପାଖ ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ମହିଳା ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ। ତାର କଥା ଶୁଣି ରାଧିକା ମଜାକରେ କହିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଭୂତ। ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମହିଳା ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ତାରାଚାନ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଥର ବି ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାଗ ସାତ ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦରକାର ଥିଲା। ତାକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରୁଥିଲେ। ରାତି ହେଉ ହେଉ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦୁ ରହିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡୁ ରହିଲେ ଏବଂ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତିର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ସୁନସାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ ବୁଦା ଦେଖି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଖରେ ତାର ଝିଅ ବି ଥିଲା। ଦୁହେଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଧିକା କହିଥିବା ସତ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ନ କହି ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜେଶ୍ୱର ବିଛଣା ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଅସହାୟ ଝିଅର କାନ୍ଦୁଥିବା ଚେହେରା ଆସୁଥିଲା। ସେ ଉଠି ବସିଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଉଠାଇଲା ଏବଂ ସେହି ଝିଅକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସହର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠାରେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଲା। ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ସୁନସାନ ଏବଂ ଘନ ବୁଦା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ପଛକୁ ଦେଖିଲା। କେଉଁଠି ସେହି ଝିଅଟି ତ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ମିନିଟ୍ ଗଭୀର ନୀରବତା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଇ ରହିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପରୁ ଘନ କେଶ ତଳକୁ ଖସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଲା। ତାପରେ ଅଧା ମୁହଁ ଉପରୁ ଭିତରକୁ ଝୁଙ୍କିଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ଏବଂ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ରାଧିକା ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ବି ରାଧିକାକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଘରେ ପୂଜା ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ତାକୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଡରାଣିଆ କଥା ତା ମନକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଯଦି ରାଧିକା ହଁ କହିବ, ତେବେ ତା ସହିତ ସେ ଏହି ସହରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବ। ରାଧିକା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଦେଖିଲା ଯେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ରାଧିକା ଘରେ କାହାର ବରଷିକିଆ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଧିକା ଉପରୁ ରାଜେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମର ଆସିବା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ମୋ ମାଙ୍କର 16ତମ ବର୍ଷିକିଆ। ଚାଲନ୍ତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଧିକା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲା ତାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଫଟୋକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେ ରାଧିକାଙ୍କର ମା ଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ସେ ରାଧିକାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ରାଧିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କହିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ତାର ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଧିକାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର କହିଲା, ମୋତେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି ରାଧିକା ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି। ତୁମର ମା ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ହଇୱାନ ତାରାଚାନ୍ଦ, ତାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଧିକାଙ୍କ ବାପା ତାରାଚାନ୍ଦର ଘର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା। ଉପରୁ ତାରାଚାନ୍ଦର ମା ରାଜେଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତୁମେ କିଏ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ରାଜେଶ୍ୱର ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ମା ଚିତ୍କାର କରି ମରିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ତାରାଚାନ୍ଦର ବାପା ଜୋର ସ୍ୱରରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜେଶ୍ୱର ତାର ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କାଟି ପକାଇଲା। ଏବେ ବାକି ଥିଲା ତାରାଚାନ୍ଦ। ରାଜେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଉପର କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ସେଠାରେ ତାରାଚାନ୍ଦ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱର ତାକୁ ଉଠାଇଲା। ତାରାଚାନ୍ଦ ଉଠିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ହିଁ ରାଜେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ସେମିତି ହିଁ ରାଜେଶ୍ୱର ତାର ଦେହର ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏହାପରେ ରାତି 2:00ଟାରେ କାହାକୁ ବି ତାର ଆତ୍ମା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ।